प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां इस लैक्चर विच अर्थमैटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणित लड़ी चैप्टर विचों MCQ हल करांगे। तो बच्चों साडी बुक का एक कहवा चैप्टर है, पंजवां चैप्टर है अंकगणितक लड़ियां। असीं इस चैप्टर दे विचों MCQ हल करांगे। तो बच्चों देखो आपां किवें बहुत शॉर्टकट विधि नाल जिहड़े प्रश्न है हल करांगे। तो तुसीं ध्यान नाल इन्हां प्रश्नां नूं देखना तां जो तुहानूं जिहड़े इहदे प्रश्न आ ओह सौखे ही हल करने आ जाण। तो बच्चों साडे कोल जिहड़े प्रश्न देखो असीं हल कर लैंदे हां, लेकिन साडे कोल जो MCQ हुंदे है तां असीं बहुत घੱਟ समय विच जिहड़े प्रश्न आ ओह हल करने हुंदे हन। इस करके सानूं इन्हां ते जिहड़ी प्रश्नां ते चंगी तर੍ਹਾਂ ਦੀ प्रैक्टिस आ ओह करनी चाहिदी है। तो बच्चों आपां हुण शुरू करदे हां। साडे कोल पहला प्रश्न है नैक्सट टर्म ऑफ AP 9, 11, 13, 15 यानी कि 9, 11, 13, 15 की अगली टर्म किहड़ी होवेगी, यानी कि अगला पद किहड़ा है वो असीं दसना है। तो बच्चों बहुत सौखा सवाल है। असीं देखिआ भी इहदे विच डिफरेंस किन्ने दा है, 2 2 का डिफरेंस है, यानी कि फर्क किन्ने दा है 2 2 का। तो अगली टर्म कितनी आवेगी 17। इस करके बच्चों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हुण आपां दूसरा प्रश्न देखते हैं। इफ nth टर्म यानी कि nth पद ऑफ एन AP अंकगणित लड़ी का इज 2n + 7, वो कहता भी जो nth टर्म आ वो 2n + 7 है। तो 7th टर्म यानी कि 7वां पद दसना भी इस AP का की होवेगा। तो बच्चों साडे कोल जो nth टर्म नूं आपां किवें लिखदे हां, nवें पद नूं आपां लिखदे हां a। तो ये सानूं दिता है कितना 2n + 7। तो बच्चों इत्थे जो साडे कोल फार्मूला हुंदा है उसकी वरतों नहीं करनी। सानूं दस्सिआ गया भी जो nth टर्म आ वो कितनी है 2n + 7 है। तो ये साडे कोल इन्नी वैल्यू आ गई। तो बच्चे हुण असीं किहड़ी टर्म पता करनी है 7वीं। तो जानी कि तुसीं n की थां ते 7 भर देना है, 2 × 7 = 7। तो बच्चों कितना आ जाएगा 21। तो 21 इस प्रश्न का सही उत्तर है। हुण आपां तीसरा प्रश्न देखते हाँ। इफ द सम, तो बच्चों सम का मतलब जोड़ ऑफ n टर्म यानी कि n संख्यावां का n पदां का जो जोड़ है वो कितना है n² + 3n यानी कि n का वर्ग जमा 3n है। दैन फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स। तो 15 टर्म यानी कि 15 पदां का जोड़फल पता करना है। तो बच्चों साडे कोल सानूं दिता है SN, ठीक है बच्चों। तो जोड़ नूं असीं S नाल लिखदे हां। कितना दिता है n का वर्ग जमा 3n यानी कि n² + 3n। तो असीं पता करना है 15 पदां का, यानी बच्चों n की कीमत कितनी होगी 15। तो तुसीं सिंपली इहदे विच जिहड़ा 15 वो भर देना है। तो 15 का वर्ग 3 × 15। तो बच्चों आ साडे कोल हो जाएगा 225 ते आ हो जाएगा 45, यानी कि 225 जमा 45। तो बच्चों कितना हो जाएगा 270 यानी कि 270। इस करके जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है वो है बच्चों ऑप्शन डी। बच्चों हुण साडे कोल चौथा प्रश्न है। इफ nth टर्म ऑफ द AP इज 4, 7, 10 यानी कि 4, 7, 10 है साडे कोल AP है। तो वो जो nth टर्म है यानी कि बच्चों जो nवां पद है साडे कोल, ठीक है, वो कितना है वो है 82। तो असीं n का मुल पता करना है, वैल्यू मतलब मुल, ठीक है बच्चों। किहदा मुल पता करना है असीं n का, ठीक है, n का मुल पता करना है। तो इत्थे बच्चों साडे कोल a कितना हो गया 4, d बच्चों कितना हो जाएगा साडे कोल a का मुल 4 आ जाएगा, d कितना हो जाएगा 7 चों 4 कड्ढे 3। तो साडे कोल बच्चों जो an है an साडे कोल 82 है। तो इत्थे असीं जो साडे कोल फार्मूला हुंदा है सूत्र हुंदा है उसकी वरतों करके इसका मुल पता कर सकते हाँ। इधर बच्चों 82 आ गया, a का मुल 4 आ गया, n असीं पता करना है, d साडे कोल 3 है। तो बच्चों 4 जाके इधर माइनस हो जाएंगे, 78 रह जाएगा, 3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ
ਇਹਦਾ ਆंसर ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਓ 27, क्योंकि ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ 26, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 27, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ MCQ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਫ ਜੇਕਰ A B C R A P, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ A B ਤੇ C ਨੰਬਰ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਕਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ A B C ਕੀ ਆ, ਇੱਕ AP ਹੈ, ਅੰਕਗਣਿਤ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, B ਜਮਾ B C ਜਮਾ A, ਕਿਉਂਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ C ਜਮਾ A। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ C ਜਮਾ A ਬਟਾ 2, B ਦਾ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਾਂ A ਪਲੱਸ C। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 12th ਟਰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ 12ਵਾਂ ਪਦ ਆਫ ਐਨ AP 3 8 13, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ AP ਦਾ ਜੋ 12ਵਾਂ ਪਦ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 12ਵਾਂ ਪਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ AP ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ A ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਬੱਚਿਓ D ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 8 3 ਕੱਢੇ 5। ਅਸੀਂ AN ਦਾ ਲਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ A ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ N 12 ਹੈ, 12 ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਆ ਜਾਵੇਗਾ, 12 ਚੋਂ ਕੱਢੇ 11, 11 5 55। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ C। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜੋ 8 ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 2/8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/8 ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 1/8। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ nth term of AP is -5 - 2 1 is। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AP ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ AP ਦੀ ਅਸੀਂ nth ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ nਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। A ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ, ਹੁਣ D ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ D -2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ -5 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 3। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ AN ਦਾ ਸੂਤਰ ਉਸ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸਿੰਪਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A ਜਮਾ N - 1 D। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NTCQ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2, ਸੌਰੀ ਬੱਚਿਓ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -5, ਧਿਆਨ ਦਿਓ A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ -5, N ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ N ਹੀ ਹੈ ਤੇ D ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਿਆ -5 3n - 3। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3n - 8, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਟਰਮ ਦੋਨੇ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3n - 8। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ the nth term of AP is n। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ AP ਦੇ ਜੋ nਵਾਂ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 - 3n ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ,
ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ nth ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ an ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 - 3 n। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਮ n - 1 ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ n - 1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ n - 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ n - 1। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ n - 1 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 5 3 n - 1 ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 - 3n + 3, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8 - 3n। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ an - 1। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 - 3n ਬੱਚਿਓ -8 - 3n। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -8 + 3n ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ nਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ nth ਟਰਮ ਹੈ nth ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ n - 1 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ nth ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ n - 1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। If 5 2k - 3 9 are AP then the value of k। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ AP 'ਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ AP 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2k - 8 9 + 3 12 - 2k। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4k, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 20। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The sum of the first 10 natural number ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸਮ ਮਤਲਬ ਜੋੜ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ n ਜਮਾ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ n ਕਿਹਾ 10 ਕਿਹਾ 20 ਕਿਹਾ 30 ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ 10 ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 10 ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੇ 1 11 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟੇ 2 ਇਹ ਕੱਟਿਆ 5 ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 55। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੋ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 9th ਜਾਣੀ ਕਿ 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ AP ਇਜ਼ 1 ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ AP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ AP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ AP ਹੈ। ਇਸ AP ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਿਆ 147 ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ A ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 147, D ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੇ -4, D ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਹੋ ਗਿਆ 9। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ AP ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ठीक है, ताकि सानू कोई भी समस्या ना आए। प्रश्न देखो बिल्कुल सौखा बन गया। हुण आपां सिर्फ ਉਹੀ सूत्र ਦੀ ਵਰਤੋਂ करनी है an ਦੀ। ठीक है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 147, d ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਸੌਰੀ n ਹੋ ਗਿਆ 9, d ਹੋ ਗਿਆ -4। ठीक है बच्चों, तो n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ -4। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 147, 9 ਚੋਂ ਕੱਢੇ 8, 8 ਚੋਂ 32 -32। ਤਾਂ 147 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਕੱਢੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 115, 115। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 13ਵਾਂ। ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ n ਟਰਮ ਆਫ AP n ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ SN ਕਿੰਨਾ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ nth ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮ ਆਫ n ਟਰਮ n ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਸੀ, nth ਟਰਮ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ nth ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ SN -1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ SN ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ SN-1 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ n-1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਰਗ ਹੈ ਵਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ n ਸਕੁਅਰ -2n-1 a b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SN ਕਿੰਨਾ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ -2n + 1। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ -n ਸਕੁਅਰ +2n-1 ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2n-1। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ 14ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਇਨ AP 13। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ AP ਦੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ D। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਜੋ 13 ਵਿੱਚੋਂ D ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ D ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 13 - 2D। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰ A1 A2 ਦੇ A3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30। ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13 - 2D। ਸਾਡੇ ਕੋਲ A2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 13 - D ਤੇ A3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 13 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13 ਦੇ। ਬੱਚੋ 13 13 13 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 39। 2D ਦੇ D -3D -3D 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 39 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ 39 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ -9 ਇਹ ਆ ਗਿਆ -3D। ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਜਾਣੀ ਕਿ D ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 3। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ question number 15। the sum of 6th and 7th term of an AP 39। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6ਵੀਂ ਟਰਮ 7ਵੀਂ ਟਰਮ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ AP ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 39 ਹੈ 39 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ A6 ਤੇ A7 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 39। ਅਸੀਂ A6 ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੀਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 5D। 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 6D। ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਬੱਚਿਓ 39। A ਤੇ A 2A 5D ਤੇ 6D ਬੱਚਿਓ 11D। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 11D ਬਰਾਬਰ ਹੈ 39 ਦੇ। D ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 3।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2a, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ 3, 11 into 3 ਬਰਾਬਰ 39। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a, ਆ ਹੋ ਗਿਆ 33, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ 6/2 ਬੱਚਿਓ 3, ਜਾਣੀ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਲੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।